اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر 5ویں روز بھی شدید حملے۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1045 ہو گئی۔ 10 سال سے کم عمر 180 بچے بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا M17 طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ دارالحکومت تہران میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں۔ آزادی اسکوائر اور مشرقی و مغربی حصوں میں بھی دھماکے۔ دارالحکومت تہران سے دھوئے کے بادل اٹھتے رہے۔ میزائل لانچ پلیٹ فارم اور فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں اب تک 300 میزائل لانچ پلیٹ فارم تباہ کیے جا چکے ہیں۔ صہیونی فوج کی اصفہان، شیراز اور ہمدان میں بمباری۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کے 17 بحری جہاز اور آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق سمندر میں ایرانی بحریہ کی موجودگی ختم کر دی۔ خلیج عمان اور ابنائے ہرمز میں کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں۔ امریکی حکام کا ایران میں اب تک 1700 اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ بھارت نے ایران کو ایک بار پھر دھوکہ دے دیا۔ سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی جہاز آئرس ڈینا امریکی آبدوز کے حملے کا نشانہ بنا۔ سری لنکن بحریہ کے مطابق ایرانی بحری جہاز پر موجود 32 زخمی افراد کو بچا لیا۔ تباہ شدہ ایرانی جہاز سے 87 ایرانیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ بحری جہاز پر عملے کے 180 افراد سوار تھے۔ ایرانی بحری جہاز بھارتی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا۔ ایران نے اپنے جہاز کو کچھ عرصہ بھارتی بندرگاہ پر رکنے کا کہا تھا، لیکن بھارت نے ایرانی جہاز کو نکال دیا۔ ادھر امریکہ کی سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز پر حملے کی تصدیق۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکی آبدوز نے بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز کو ڈبویا۔ امریکی جنرل کین بولے کہ ہم ایرانی بحریہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں میں بھی کمی آئی ہے۔ اب ہم ایران کے اندر بڑے حملے کریں گے۔ ایران کا میزائلوں کی نئی لہر سے اسرائیل پر حملہ۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں حملے۔ ایرانی فوج کی اسرائیلی اور امریکی تنصیبات پر تابڑ توڑ کارروائیاں۔ ایران نے ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا بحر ہند میں امریکی بحری جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ کہا کہ گولہ بارود لے جانے والے امریکی بحری جہاز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ القدر میزائل نے امریکی بحری جہاز کو ریفیولنگ کے دوران سمندر میں ڈبو دیا۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز میں 10 سے زائد آئل ٹینکرز پر حملہ۔ ایران کا ریاض میں CIA اسٹیشن کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ CIA کے مرکز کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے کویت میں امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین پر حملے میں 160 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ادھر ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے 4 امریکی فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی گئی۔ چاروں فوجی امریکی آرمی ریزرو کے 103ویں سسٹینمنٹ کمانڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تعزیتی اجتماع ملتوی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک بھر سے عوام کی تہران آمد کی خواہش پر تعزیتی اجتماع ملتوی کیا گیا۔ مختلف صوبوں سے شہریوں کی بڑی تعداد میں درخواستیں ملیں۔ زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جنازہ مؤخر کیا گیا۔ ادھر اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی محفوظ رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ ایرانی عبوری قیادت کے 2 خفیہ اجلاس ہوئے، دونوں میں مجتبیٰ خامنائی مضبوط ترین امیدوار ثابت ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی کی بطور ایرانی سپریم لیڈر نامزدگی کا اعلان آج متوقع تھا، لیکن سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نام جاری نہیں کیا گیا۔ مجتبیٰ خامنائی کو امریکہ اور اسرائیل براہ راست ہدف بنا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی نئے ایرانی سپریم لیڈر کو بھی قتل کرنے کی دھمکی۔ اسرائیل کورٹس کا کہنا ہے کہ خامنائی کے کسی جانشین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے نامزد کردہ ہر نیا لیڈر ہمارا نشانہ ہوگا۔ نام کوئی بھی ہو، کہیں بھی چھپا ہو، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ ادھر اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران جنگ سے اسرائیلی معیشت کو ہر ہفتے
$3 अरब तक का नुकसान हो सकता है। ईरान को जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी सिफारत खाने और CIA स्टेशन पर हमले के बाद सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास दारुल हुकूमत रियाज और दीगर इलाकों में ईरानी हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। सऊदी काबीना ने कहा कि अपनी सलामती और शहरियों के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब का खित्ते के दीगर ममालिक से भरपूर यकजहती का इजहार। दूसरी तरफ ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में बेशतर अमरीकी तनसीबात तबाह कर दी। गैर मुल्की मीडिया ने अमरीकी तबाह हाल अहम तनसीबात की तस्वीर शेयर कर दी। सऊदी अरब में अमरीकी AN-2 रडार ईरानी हमले में तबाह। बहरीन, कुवैत और UAE में थार्ड सिस्टम समेत अहम तनसीबात को मलियामेट कर दिया। उर्दन, कतर और कुवैत में भी अमरीकी हैंगर और एयर बेसिस को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का तुर्किया पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तुर्किया की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर नेटो ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। मशरकी बहिराए रूम में तैनात दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल का मलबा तुर्किया के सरहदी इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान न हुआ। तुर्क वजारत दिफा का कहना है कि मिसाइल इराक और शाम की फजाई हदूद से होता हुआ तुर्किया की तरफ बढ़ रहा था। अपनी फजाई हदूद के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खानों के गैर जरूरी अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। एलामिया के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खदशात हैं। अमरीका की किब्रस में तैनात गैर जरूरी सरकारी अमले और उनके अहले खानों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। उधर उर्दन में अमरीकी सिफारत खाने को बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 9,000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में हैं। चंद रोज में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के आलमी मईशत पर बुरे असरात। तरसील मुतासर होने से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। कतर आज से कुदरती गैस की तरसील मुकम्मल बंद करने के लिए तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक कुदरती गैस को दोबारा शुरू करने में 2 हफ्ते लगेंगे। कतर दुनिया में LNG का दूसरा बड़ा बरामद कुनिंदा है। उधर बरतानवी ब्रेंट 3.3% महंगा होकर बुलंद तरीन सतह $84.07 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल 3% इजाफे से $76.8 फी बैरल हो गया। सोने की कीमत $68 इजाफे से $5,191 फी औंस हो गई। चांदी की कीमत फी औंस $2 बढ़कर $85.55 हो गई। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीजी ममालिक में बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नेवी आबनाए हुर्मुज़ जाएगी। बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमरीका दुनिया को तवानाई की फराहमी में रुकावट नहीं आने देगा। जंग खत्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीकी सेनेटर्स की ईरान से जंग छेड़ने पर ट्रंप पर लफ्जी गोलाबारी। डेमोक्रेट रहनुमाओं ने अमरीकी इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग को झूठ का पलंदा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू की ईरान से जंग की ख्वाहिश पूरी की। सेनेटर चक शूमर बोले कि ट्रंप इंतजामिया हर घंटे जंग का जवाब बदल रही है। कभी रिजीम चेंज तो कभी न्यूक्लियर हथियार का जवाब देते हैं। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन बोली कि ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान से मुताल्लिक कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि हमें बताया गया अमरीकी फौज ईरानी ड्रोन्स को नहीं रोक सकती। इस जंग में मजीद अमरीकी जानों का ज़िया हो सकता है।
कैनेडियन वजीर आज़म ने अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून के मुनाफी करार दे दिया। मार्क कार्नी ने कहा कि हमलों से मुतल्लिक कनाडा को पेशगी आगाह नहीं किया गया और ना ही शिरकत की दरख्वास्त की गई। अमरीका और इसराइल हमलों की कानूनी हैसियत वाज़ेह करे। उधर स्पेन ने सदर ट्रंप की तिजारती धमकी को मुस्तरद कर दिया। स्पेन की हुकूमत ने कहा कि वो मुमकिना अमरीकी तिजारती पाबंदियों के असरात से निमटने की सलाहियत रखती है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि ईरान जंग पर ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है। खलीज में बरतानवी नेवी को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। अमेरिका ने ईरान जंग में मजहबी कार्ड का सहारा लेना शुरू कर दिया। अमरीकी फौजी अफसर का कहना है कि ईरान मुखालिफ जंग का मकसद बाइबल का इख्तितामी वक्त और आर्मागेडन है। अमरीकी वॉच डॉग मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन के मुताबिक अमरीकी एहलकारों को जंग का मकसद आर्मागेडन बताया जा रहा है। फौजियों को बताया जा रहा है कि ये जंग खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने बयान को खतरनाक और मुस्लिम मुखालिफ करार दे दिया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की पेंटागन के बयान की भी मजम्मत। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की ईरान पर हमलों के खिलाफ भारतीय हुकूमती की खामोशी पर शदीद तनकीद। कहा कि मोदी सरकार का अमरीकी इसराइली हमलों की मजम्मत ना करना नाकाबिले फहम है। भारत के ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात थे। महबूबा मुफ्ती ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू के पुतले नजर आतिश कर दिए।